Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos ven desde Kawasaki. Hago un agradecimiento especial a la Asociación Internacional de Kawasaki por esta actividad tan interesante titulada Fureai Koryukai. Yo soy Germán Oliva, soy el chef de la Embajada de México en Japón y promotor de la cocina mexicana en Japón. Agradezco mucho la invitación y estoy muy contento de formar parte de esta actividad. 川崎の皆さん、こんにちは。この度は川崎市国際交流協会のふれあい交流会にご招待いただきまして、誠にありがとうございます。この機会にメキシコ料理についてお話をさせていただけるということで、とても嬉しく思っております。私の名前はヘルマン・オリーバと申します。在日メキシコ大使館のシェフをしておりまして、日本でのメキシコ料理プロモーションをしております担当でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、メキシコについて簡単なプレゼンを見ていただこうと思いますので、少しお待ちください。今、私たちがいるのがですね、もう画面に見ていただいております、メキシコ大使館ですね。メキシコ大使館の中庭はこのような感じになっています。今、中央に映っているのがメキシコの国旗です。赤と緑と白が基本の色になります。このようにですね、お天気がいい日は、メキシコの国旗が大空できれいに翻っています。場所はですね、東京の永田町、千代田区の永田町にあります。国会議事堂ですとか、衆議院、参議院が近くにあります。これがですね、大使公邸の中、少しだけ見ていただくといいんですけれども、ここでですね、今はちょっとコロナでできないですけれども、ピアノのコンサートですとか、音楽会ですとか、レセプションをすることがあります。メキシコの場所なんですけれども、日本がここ真ん中、地図の真ん中にありまして、太平洋を隔てた向こう側、アメリカ合衆国の南側、この地図でいうと、緑色になっているところにあります。国土はですね、日本の約5倍あります。とても大きな国ですね。で今はですね、日本からメキシコに行くには、飛行機の直行便がありまして、だいたい14時間ぐらいで行けます。画面の方でメキシコの基本情報を見ていただいています。正式名称、メキシコ合衆国。首都がメキシコシティですね。人口はだいたい日本と同じぐらいです。これが2020年のデータですね。で、国土はやはり広いですね。日本の約5倍ですね。公用語はスペイン語なんですけれども、その他に先住民の言語が約67種類あります。で、宗教はほとんどがカトリックです。で、民族はですね、いろんな民族がありまして、スペインからメキシコに、渡ってきたときに、混血が起こりまして、ヨーロッパ系ですとか、白人系ですとか、先住民系ですとか、いろんな人種があります。通貨の単位はペソですね。だいたい地下鉄に乗るときですと、地下鉄1回乗ると6ペソですね。1回だいたい日本円で言うと30円ぐらいで地下鉄に乗れます。で、メキシコの人口構成なんですけれども、これを見ていただくとよくわかるんですけれども、非常にメキシコ人の年齢が若いということですね。一番下の平均年齢を見ていただくと、2020年のデータで平均年齢メキシコは 29.2 歳。これでも年々統計を取るごとにだんだん年齢が上がってきているというふうに言われているんですけれども、それでも30歳に至っていないんですね。日本ですともう 48.4 歳です。メキシコにはいろいろ世界遺産がありまして、メキシコ全体で35件あります。ちょっとここはざーっと写真だけ見ていただいて、これが遺跡ですね。ワナフアト。
それから、世界遺産、遺跡のテオティワカン。他にもいろいろあります。そのからですね、無形文化財、無形文化遺産と言われるその別のカテゴリーもありまして、この中にメキシコ料理が入っています。ここでビデオをご覧ください。De norte a sur, y en cada uno de nuestros corazones, forma parte de nuestra identidad y de la conexión que tenemos con la vida y con nuestros recuerdos. Muchas historias que hablan sobre el mismo lugar, México. El México que se queda en el alma de quien lo ha probado, que te hace querer regresar. Un sentimiento profundo de generosidad y amor se vuelve la esencia de nuestros platillos. Rutas llenas de sabores, de texturas, olores, sensaciones y deleites. Vamos a declarar ante el mundo que el sabor de México es inigualable, porque es fresco y alegre como las flores. Se disfruta mejor en compañía de Doña Lupe, porque para todo mal hay un mezcal, para todo bien también, porque los males tienen su propia feria, que con la barriga llena, corazón está contento, que es patrimonio de la humanidad. Taste México. はい。今日作るメニューの説明をしますね。はい。一つ目が、これは何でしょう？皆さん見たことあると思うんですけれども、この中央部分にあるものを作ります。これは前菜のワカモレです。はい。これが一つ目ですね。それから、二つ目のメニュー、メインディッシュになります。これは何でしょうか？皆さんご存知のメキシコ料理といえばタコスですよね。タコスは2つの部分からできていまして、下のトルティージャとその上に乗せる具の部分ですね。ですので、これは1つのメニューですけれども、2つのものを作るというふうに考えていただいたらいいと思います。タコスアルパストールと言います。3つ目、デザートです。デザートはイチゴのデザートです。イチゴとメキシコの有名な飲み物、テキーラを使ったデザートになります。4つ目はですね、3つ目になってますけど、4つ目です。飲み物。アグアでハマイカです。ハマイカというですね、乾燥したお花があるんですけれども、それを使って、さっぱりした飲み物を作っていきます。この4品を今日は作っていきましょう。それではですね、最後にメキシコ大使館から宣伝なんですけれども、メキシコ料理のレシピ集というのを発行しておりまして、左が日本語版、右がメキシコのスペイン語版ですね。2種類あります。もしよろしければインターネットからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。メキシコ大使館ではね、いろいろな SNS を発信しておりまして、Facebook、Instagram、Twitter、YouTube チャンネルもありますので、よければ、フォローしていただけるとありがたいです。Bueno, pues como ya pudimos ver, a mí me gustaría mencionar algunas características de la cocina mexicana. Como primer punto, me gustaría comentarles que la cocina mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2010 fue la primera cocina que se declaró Patrimonio de la Humanidad. No al mismo tiempo, pero sí en la misma categoría que también la cocina japonesa es patrimonio. En México existen 3 ingredientes que son la base de la cocina mexicana. Nosotros le llamamos la trilogía de la cocina mexicana y se compone de 3 elementos: el chile, el frijol y el maíz.
No quiere decir que la cocina mexicana o los platillos de la cocina mexicana se basan todos en estos ingredientes, hay muchos más. Pero sí, la mayoría de las recetas se hacen con uno o con más de estos tres ingredientes. Sin embargo, México aportó al mundo más de 30 ingredientes. Entre ellos, pues está el jitomate, están los tomates, está la vainilla, el maíz y muchos ingredientes más. En México, la cocina es tan variada que existen 8 diferentes regiones gastronómicas. Y a esto me refiero a que en México cada una de estas 8 regiones gastronómicas tiene platillos muy parecidos a los demás, o podemos decir que comparte todas estas 8 regiones platillos parecidos como el pozole, como el mole, como los tacos, las quesadillas, pero también tienen otros que son muy diferentes. Entonces, podemos decir que la cocina mexicana no solamente son tacos, no solamente son burritos y tampoco solamente son nachos. Es una cocina que es muy variada, que tiene muchos platillos y que además podemos disfrutarla. Tanto como van a poder ver en esta clase de cocina que hicimos especialmente para ustedes. Muchas gracias. メキシコ料理について、今、ヘルマンの方から、シェフのヘルマンの方から、簡単な説明があったんですけれども、それをかいつまんで、説明しますと、メキシコの料理の特徴というのはですね、まず一つが、2010年に、ユネスコから無形文化遺産として登録されたことが挙げられます。日本もですね、和食が同じカテゴリーで、全く同じカテゴリーではないんですけれども、よく似たカテゴリーで無形文化遺産に登録されていますけれども、メキシコが登録されたのが2010年ということで、和食よりも少し前だったんですね。それから、2つ目の要素が、メキシコ料理で一番ベースとなる原料が3つあります。スペイン語でトリロジーというふうに言うんですけれども、それが何かというと、トウモロコシ、それから豆、それから唐辛子。この3つがですね、メキシコ料理でとても大事な要素となってきます。メキシコ料理で使われるのは決してこの3つだけでできているわけではないんですけれども、メキシコ料理を作る上で、この3つのうち必ず1つ以上は使わないといけません。というか、必然的に1つ以上使っていることになるんですけれども。それから食材の話をすると、メキシコから世界に広がっていった食材が、メキシコ原種の食材が全部で、30種類以上あります。トマトですとか、バニラですとか、トウモロコシがそうですね。それからメキシコには、食文化で分けると、8つの地域に分けることができます。それぞれの地域で独特の食文化があるんですけれども、これら8つの食文化の地域の中で、どこでも食べられているもの、食文化的に似ている要素、例えばポソレ、モレ、タコス、ケサリージャといったどこでも食べられるものもあるんですけれども、それぞれの地域独特のそれぞれの地域でしか食べられないメニューもあります。メキシコ料理といえばタコスですとか、ドリートスですとか、ナチョスっていうのとても皆さんも馴染みがあると思うんですけれども、それだけではないということを頭の隅っこに置いていただいて、今回の川崎市国際交流協会だけのためにですね、特別な料理講座をさせていただきますので、その中で学んでいっていただければ非常にありがたいです。では、料理の方、これから皆さんに見ていただきます。Ahora estamos en la cocina y estamos listos para empezar a preparar todas las recetas de cocina mexicana que tenemos para ustedes. 皆さんこんにちは。今大使館のですね、キッチンの方に来たんですけれども、今から、今日作る、メニューを一つずつ作り方を説明していこうと思います。El día de hoy vamos a hacer diferentes preparaciones. Vamos entonces a decirles cuáles van a ser las recetas de cocina mexicana que vamos a hacer. Primero tenemos un guacamole,
Tenemos también tacos al pastor, que son muy famosos en México. Tenemos una bebida que es agua de Jamaica y por último el postre que son fresas al tequila. 今日作るメニューは全部で4品あります。まずはですね、アボカドを使ったワカモーレ、それからメキシコといえばタコスですよね。その定番のタコス、豚肉を使ったタコスアルパストール、それが2品目。それから飲み物ですけれども、ハイビスカスというですね、お花を使った、飲み物を作ります。それから最後に、デザートのいちごを使った、いちごとテキーラを使ったデザートを作っていきます。Bueno, la primera receta que vamos a hacer va a ser el agua de Jamaica, porque la Jamaica tiene que reposar un poco y que se infusione muy bien. まずはじめにですね、作るのが、アグアでハマイカ。ハマイカのジュースですね。これなぜ最初に作るかというと、しばらくお湯の中につけておいて、しばらく抽出する時間が必要なので最初に作ります。Como ven en su receta, esta preparación solamente tiene 3 ingredientes y vamos a utilizar flor de Jamaica, que está deshidratada y que ahorita les voy a mencionar cómo vamos a utilizar, azúcar y agua caliente. ¿Okay? アグアでハマイカに使う材料は3つだけですね。今ここにある、乾燥しているこのハマイカのお花ですね。それから、お砂糖、それから、もう一つがお湯。この3つだけしか使いません。Normalmente en México, para hacer el agua de Jamaica, que de hecho el agua de Jamaica se toma fría, es una bebida refrescante, lo que vamos a hacer es obtener estas flores de Jamaica, que aunque se vean un poco arrugadas, pues es una flor, y lo que vamos a hacer es poner a calentar agua, hervirlas por aproximadamente 5 minutos hasta que hayan obtenido todo el color, y después endulzarla y dejarla enfriar. このハマイカという花はですね、こうやって見ていただくと、こうやって乾燥していてすごいシワシワでなんかこう黒っぽく見えてて、これがお花って感じなんですけれども、これをですね、お湯の中に5分ほどつけておきます。お鍋にお湯を沸かして、その中にお花を入れて5分ぐらい、煮立てます。そうすると、ここからすごい見ていただいてからのお楽しみなんですけれども、色が出てくるんですね。Y bueno, en México, la verdad es que no tenemos la costumbre de utilizar este tipo de calentadores de agua. Entonces, cuando llegué a Japón, era mucho más fácil hacer el agua de Jamaica, porque lo único que tienes que hacer es poner las hojas de la flor de Jamaica, ponerle agua y dejarla infusionar por alrededor de 5 a 7 minutos. メキシコでは、アグアでハマイカっていうのは夏の暑い時に汗をいっぱいかくように暑い時に冷たくして飲む飲み物なんですけれども、なのでこういったですね、お湯を沸かす電気製の器具というのは使わなくてですね、もう直接、こういったピッチャーに冷たいお水を入れて、その中にこのお花をつけておくと、5分から7分ぐらいで、お花の色がお水の中に出るということになります。Entonces, para hacer esta agua, lo que voy a hacer es, puedo utilizar una jarra o puedo utilizar una prensa francesa para café. Y lo único que voy a hacer es poner las flores de Jamaica adentro, después pongo un poco de agua caliente y voy a dejar infusionar por un tiempo. ご自宅でですね、こういうガラス製、プラスチック製でもいいんですけど、耐熱、あるいはお水で使う場合は耐熱じゃなくてもいいんですけれども、こういうピッチャーか、こういったですね、ティーサーバー、コーヒーを作るときにも使えますけれども、こういうものがあれば使っていただくと便利です。で、まず最初にこの容器の中に、この乾燥した、ハマイカのお花を入れます。で、そこにお湯を入れます。El día de hoy yo voy a utilizar esta prensa francesa porque ya tiene un colador, ¿ok? Si ustedes no tienen una prensa francesa, no hay ningún problema. Lo único que cuando tengan que colar, van a utilizar este tipo de colador y lo cuelan directamente. 今回はですね、こういった後でこう干す機能がついているこの道具を使いますね。も
もしこれがなければ普通にこうざるでこしていただくとそれで大丈夫です。Entonces yo agrego las flores de Jamaica. Aquí está mi jarrita. はい、この中にポットの中に、乾燥した、ハマイカのお花を入れました。Ya tengo el agua caliente. ここにですね、もうすでに沸かしておいたお湯を注ぎます。Y voy entonces a dejar que se infusione muy bien. こうやって色がですね、よく抽出されるようにしばらく置いておきます。Van a ver que es un color bastante fuerte, entonces yo voy a dejar aquí entre 5 y 7 minutos y voy a reservar, ¿ok? でこうして置いておくとですね、非常に濃い、鮮やかな色が出てくるんですけれども、5分から7分ほどこのまま置いておきます。Muy bien, dejamos entonces nuestra agua de Jamaica que se infusione, después volvemos con ella y yo voy a empezar con hacer los tacos al pastor. ですので、今からこうお茶の、ね、色が出るのを待つ間、次の工程、次のことをしますね。タコスアルパストールの豚肉を味付けするための、ペーストを作っていきます。Entonces, en los tacos del pastor en su receta van a ver que hay una cosa que se llama adobo. El adobo es una salsa que vamos a hacer para poder marinar la carne de cerdo, que ya tengo aquí la tengo sin marinar y yo voy a hacer la salsa para marinar. このタコスアルパストールのレシピにはアドボっていうふうに出てくるんですけれども、そのアドボというのは豚肉に下味をつけるためのペースト状の調味料のことです。Yo voy a utilizar dos tipos de chiles, entonces les quiero mostrar la diferencia entre uno y otro. El primero que utilizo es un chile guajillo y el segundo que utilizo es un chile pasilla. La diferencia entre uno y otro es el color, el pasilla es más negro, y lo liso de la piel. El pasilla es un poco más arrugado, mientras que el guajillo es liso. 今回ですね、使う唐辛子、どちらも乾燥しているものなんですけれども、2種類使います。こちらの少し赤っぽくてツルツルしている方、これがワヒージョという名前の唐辛子です。で、こちらのもう少し黒っぽくてシュワシュワしている方、これがパシージャという名前の唐辛子です。この2種類を今から使います。Lo único que voy a hacer entonces, estos chiles los voy a limpiar. En la parte del centro tienen semillas y tienen venas, que ahí es donde se concentra la parte picante del chile. Entonces lo único que hago es retirarlos. Bueno, yo ya estoy muy acostumbrado, entonces lo hago con las manos descubiertas, pero yo les recomiendo que ustedes utilicen un guante. で、最初にですね、この唐辛子を中を開くとですね、種とその種が筋に沿ってついているんですけれども、この種と筋の部分に唐辛子の辛みが、集中してますので、それを取っていきます。で、この作業をするとき、ヘルマーはもう慣れているので素手でやっているんですけれども、皆さんは手袋を使ってください。で、万が一ですね、素手でやって、その手で顔を触ってしまったり、目を触ってしまったりすると、本当に大変なことになりますので気をつけてくださいね。Bueno, entonces yo estoy quitando aquí las semillas de mis chiles y mientras tanto vamos a utilizar un poquito más de agua caliente y yo voy a remojarlos, o sea, voy a hidratar estos chiles en agua caliente. こうやってもう種が全部なくなってますけれども、他の唐辛子も全部こうやって中身を開いて、もう破れてしまっても全然構いません。中の種と筋を全部きれいに取って、その後これをお湯の中につけてですね、柔らかくしていきます。Los vamos a poner entonces en un bowl. Ahorita voy a traer un bowl en el que vamos a ponerlos a hidratar en agua caliente. ちょっとその Los dos, ¿Está bien? los dos, porque voy a utilizar. Okay. Muy bien, ya que tengo limpios mis chiles, lo que voy a hacer entonces es ponerlos en el bowl y voy a agregar un poco del agua caliente. Y entonces voy a dejar a que se hidraten por 2 minutos. さ
っき種を取り除いた、唐辛子をですね、ボウルの中に入れて、上から、沸いているお湯をかけました。でしばらくこうやって2、3分置いておくことで、唐辛子が乾燥してましたので、それに、水が含まれて、柔らかくなっていきます。Y bueno, mientras voy a agregar en una licuadora un cuarto de cebolla blanca. 次ですね、唐辛子以外の材料をミキサーの中に入れていきます。今最初に入れたのが玉ねぎ4分の1個。Un diente de ajo. ニンニクを1かけら。Una hoja de laurel. ローリエの葉を1枚。Media varita de canela. シナモンスティックを2分の1本。Una cucharadita de comino en polvo. クミンパウダーをですね、小さじ2分の1。Una cucharadita de pimienta molida. で、黒胡椒もですね、小さじ2分の1。Una cucharadita de sal. それからお塩、小さじ1。Y un cuarto de taza de vinagre. それからですね、ホワイトビネガー。これをですね、4分の1カップ入れました。Cuando nosotros veamos que nuestros chiles están ya blanditos, están suaves e hidratados, va a ser el momento en el que nosotros vamos a poder utilizarlos y ponerlos en la licuadora. 先ほどボウルでお湯に漬け込んでおいた、唐辛子、このように柔らかくなりましたね。こうやって柔らかくなりましたら、これも、ミキサーの中に入れてください。Esta es la forma en que nosotros sabemos si los chiles ya están listos. Se vuelven ya flexibles, ya no están tan arrugaditos como estaban hace rato. 最初はすごく唐辛子の表面がシュワシュワだったんですけれども、こうやって見てみると先ほどよりもこう水分が含まれてシワシワ部分が伸びて、これで、柔らかくなったなっていうのがわかります。El día de hoy vamos a hacer este adobo y lo vamos a marinar y vamos a hacer la receta. Yo les recomiendo que en una siguiente vez lo hagan y lo dejen marinar en la carne, en el adobo, por al menos una hora. O si pueden dejarlo toda la noche, sabe mucho mejor. こうやってですね、豚肉を漬け込む、ペーストの調味料を作っていくんですけれども、できれば1時間そのお肉にペーストをつけてから1時間置いて味をしっかりなじませてください。でもし可能であれば前の日に作っておいて一昼夜その唐辛子のペーストに漬け込んでおいた方がさらに美味しくなります。Bueno, agregué ya a la licuadora los chiles ya hidratados y también el jugo, o sea, el líquido que tienen los chiles, porque esto es lo que me va a ayudar a dar una consistencia mucho más líquida. ですね、このミキサーの中に全部材料を入れたんですけれども、唐辛子を戻した時の戻し汁も一緒に使っています。戻し汁にはちょっとだし成分みたいなものもあってですね、こうミキサーが回りやすくするだけではなく、美味しくするためにはその戻し汁も一緒に入れてください。Lo que vamos a hacer entonces ahora es licuarlo, vamos a licuarlo hasta que tenga la consistencia de una pasta. No tiene que ser tan terso, pero sí tiene que ser aproximadamente un minuto o un poquito más. 1分ぐらいミキサーにかけます。その全体的にこうペースト状になるように1分間ミキサーにかけていきます。Bueno, voy entonces a licuarlo. Entonces, una vez que ya está licuado, muy bien licuado mi
mi adobo se vuelve en una salsa espesa, ¿ok? Tiene un color rojo muy intenso y huele mucho a picante y ahumado. こうやってですね、1分ぐらいミキサーにかけますと、ちょうどいいくらいのとろみのついたサルサ、ソース状態になります。でですね、唐辛子の香りが辛みのある香りとですね、この唐辛子特有のちょっとスモーキーな香りが出てきます。Muy bien, lo que vamos a hacer entonces, yo voy a servir un poquito en un plato para que vean ustedes cuál es el color y cuál es la textura que debe de tener este adobo, ¿ok? このとろみ具合とですね、こういう色ですね、赤っぽい色、これを見ていただくために今、別の容器に移しました。Yo lo que voy a hacer entonces ahora tengo mi carne de cerdo y la carne de cerdo voy entonces a agarrar un poco de sal y de pimienta y voy a salpimentar primero y después voy a agregar el adobo a la carne. で、ここでですね、豚肉に下味をつけていくんですけれども、まず最初に塩コショウ、豚肉に塩とコショウで下味をつけます。Listo, entonces estoy terminando de salpimentar y lo que voy a hacer después es, con una cuchara, yo lo que voy a hacer es agregar un poco del adobo a la carne. で、お肉に塩コショウができたら、スプーンでですね、先ほどのソースを取ってお肉にかけていきます。Listo, estoy poniendo por la parte de encima. 今、上に、お肉の上にまずソースをかけました。Y voy a esparcir con una brocha para que se impregne muy bien todo el adobo por la carne. こうやってですね、お肉全体に味が行き渡るようにハケを使って先ほどのソースをお肉全体に伸ばしていきます。Bueno, una vez que esté impregnado por todo un lado, はい、こうやってですね、片面に今全体的にきれいにソースがまんべんなく行き渡った状態になりました。lo que voy a hacer entonces es, por el otro lado también voy a poner adobo. で、裏側にもこの唐辛子のペーストをつけるので、ひっくり返します。Listo. Tengo entonces aquí. Voy a agregar un poco más de salsa. はい、もう一度先ほどと同じようにスプーンを使ってソースをお肉の表面に乗せていきます。Aunque parezca que es muy picante esta salsa por el color, no lo es. 色がですね、すごく赤くてですね、わあ、辛そうって思われるかもしれませんけれども、実際はそんなに辛くないです。Y esto es porque nosotros les quitamos las semillas y las venas a los chiles, que es donde se concentra todo el picante del chile. 最初にですね、唐辛子を開いて、中に入っている種とかですね、筋を全部取りましたよね。辛いところは全部取ってあるので、実際はそんなに辛くないです。ご安心ください。Muy bien, entonces ya tenemos nuestro cerdo. Este cerdo lo vamos a dejar marinando por un momento y mientras tanto vamos a hacer nuestra siguiente receta que va a ser el guacamole. でこれで、豚肉の下味をつける工程が終わりましたので、しばらくお肉を置いておいて、お肉にですね、下味が行き渡るのを待つ間に、次の、メニュー、ワカモレを作っていきます。Bueno, para el guacamole, bueno, voy a lavar las manos primero. ちょっとヘルマーは手にいっぱい唐辛子ペーストがついてしまったので手を洗います。Los ingredientes que vamos a utilizar para el guacamole son muy sencillos. Tenemos aguacate, que la importancia de este aguacate es que al tacto esté un poco suave. Si está muy duro, quiere decir que todavía no está listo para ser consumido. ワカモレの材料なんですけれども、一番大事な材料はアボカドですね。で、このアボカドの選び方なんですけれども、こう触った時に、硬いなって、ちょっと柔らかすぎてもあれなんですけど、熟しているアボカド、ちょっとこう軽く、あんまりギュウギュウ持っちゃいけないですけど、持った時に柔らかい感じがするもの、熟しているもの、切った時にこういう感じですね。熟しているものを使ってください。Y el aguacate no tiene que ser
negro ni tiene que tener manchas. Eso quiere decir que es un aguacate que está bien. Nosotros, la forma en que quitamos el hueso es con el mismo cuchillo. Entonces está aquí el hueso y nosotros golpeamos un poco, giramos y sacamos este hueso. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser un poco peligroso. アボカドの切り方なんですけれども、まず表面にこうぐるっと一周ですね、切った包丁を入れて、ギュッとこうひねるとですね、2つに分かれます。で、こう2つになったところで、片方に種がついていますので、その種を取るときに、ちょっと注意していただきたいんですけれども、包丁をその種に突き刺して、こうキュッてこう回すとですね、種が取れます。で、中身はですね、こういうふうに綺麗な緑色で、黒くなっていたりするものは良くないですね。Muy bien, aquí yo tengo mi aguacate que acabo de cortar y con ayuda de una cuchara voy a servir toda la pulpa del aguacate a un bowl o un recipiente. でですね、こう2つにアボカドが切れましたら、中身をですね、スプーンを使ってすくい出してボウルの中に入れていってくださいね。Además del aguacate yo tengo limones, yo utilizo limones mexicanos que los encuentro fácilmente en un supermercado, aunque también pueden utilizar el limón amarillo. アボカドの次の材料ですけれども、メキシコのメキシコ人はこれをリモン、レモンって言うんですけれども、普通にメキシコ産ライムって言ってスーパーで売っていると思います。で、この緑のライムが手に入らない場合は、普通の黄色いレモンでも代用できます。También tengo yo jitomate. Aquí tengo jitomates. Yo utilizo estos de tamaño pequeño, pero puede ser también un jitomate de tamaño grande. それからトマトですね。もうヘタの部分は取ってあって、もしもっと大きいトマトでしたら1個で大丈夫です。Utilizo también cebolla blanca o cebolla morada y chile, un chile verde. それから玉ねぎと緑の青い唐辛子ですね。玉ねぎは白い玉ねぎでも紫の玉ねぎでも大丈夫です。Y por último, en México agregamos cilantro, que le da una frescura muy interesante al sabor del guacamole. Entonces, si les gusta el cilantro, pueden agregarlo. Si no les gusta, no hay problema y solamente lo evitamos. それから最後の材料、シラントロ、スペイン語ではシラントロと言います。日本では、シャンツァイとか、パクチーと言って売っていると思うんですけれども、お好きな方は入れてください。もしお好みでなければなくても大丈夫です。Lo que voy a hacer entonces es voy a empezar a machacar, a hacer puré. Bueno, decimos machacar en México, pero hacer puré la pulpa del aguacate. で、ここでですね、スプーンですくい出した、アボカドの果肉を潰して、スプーンを使って潰していきます。ピューレ状にします。Normalmente nosotros lo hacemos con un instrumento que sirve también para hacer puré de papa, pero pues lo podemos hacer también con una cuchara o con un tenedor. で、もちろんポテトマッシャーみたいな道具がお家にあればそれを使っていただいても大丈夫なんですけれども、このように、スプーンや、フォークでも大丈夫です。La idea es que se haga un puré. で、最終的にこういうふうにペースト状、ピューレ状になれば OK です。Bueno, yo ya tengo aquí este aguacate, lo voy a dejar por un lado y entonces lo que voy a hacer es exprimir un poco de limón, ¿ok? Voy a partir el limón. こんな感じでアボカドはできてますね。もう潰れてますね。ちょっとこう潰れてない感じのが残っているのが美味しいと思います。で、次にですね、ライムを切って、お汁を絞っていきます。Yo estoy utilizando este exprimidor. Y lo que voy a hacer es solamente agregar el jugo de limón. メキシコにはこういうレモンをですね、絞る道具があるんですけれども、ここに入れてですね、ギュッと絞って、お汁だけ直接ボウルの中に入れます。Vamos a agregar solamente la mitad de un limón, porque yo lo que quiero saber es
cómo está el sabor después de que haya agregado los demás ingredientes. Si me hace falta limón, agrego yo un poco más. Si no, y ya está bien, pues así lo dejo. ¿Okay? 今この中、ボウルの中に入っているのはアボカド1個分ですね。で、これに対して、ライム汁、ライム果汁は2分の1個分、半分だけ使いました。で、いっぺんに入れてしまわないで、後でこう味を見ながら調整できるようにしたいので、全部入れないで、ライムは2分の1個分だけ入れました。Muy bien. Mientras tanto, yo lo voy a reservar y lo que voy a hacer es picar un poco de, o cortar el jitomate y la cebolla. Lo voy a cortar muy fino, entonces yo les voy a decir cómo yo corto la cebolla. 次にですね、このボウルの中にトマトと玉ねぎのみじん切りにしたものを加えていくんですけれども、どれぐらい細かくみじん切りにすればいいかというのを皆さんに見ていただきますね。Bueno, yo lo voy a cortar en pequeñas julianas primero. 最初にですね、こう細切り、薄切りの玉ねぎを作ってですね、それを今度また違う方向、垂直に切っていきます。Y luego lo termino de cortar en pequeños cubitos. これで玉ねぎのみじん切りが完成です。Si los cortes no son perfectos, no hay ningún problema. La idea es que sea un corte pequeño. ¿Okay? こんなにですね、完璧にきれいにならなくても大丈夫なんですけれども、できるだけ細かく切った方が美味しくなります。En el jitomate va a ser lo mismo. トマトも同じぐらいの大きさに切ってくださいね。Solamente aquí puedo quitar los corazones del jitomate para que no tenga tanta humedad mi guacamole. ただし、トマトの場合は中のその種の周りのジュルジュルした部分ですね、それを全部取ります。なぜかというと、そのワカモレが、水っぽいものになってほしくないので、このちょっと水分が多い種の周りの、本当は美味しい部分なんですけれども、ここは取り除きます。Con estos corazones también o sea, del corazón del jitomate, o con esta parte de las semillas del jitomate podemos hacer una sopa, podemos hacer una salsa. Por eso en México los guardamos. Pero si no, si ustedes quieren utilizarlo todo, no hay ningún problema y lo pueden hacer todo el jitomate. 絶対に取らなきゃいけないっていうわけではないんですけれども、もったいないなって思われると思うので、この取った部分、トマトの心臓っていうふうにスペイン語では言ってましたけれども、この中心部分はですね、取っておいて、捨てないでくださいね。取っておいて、トマトのスープですとか、サラダとか、後でそのままパクって食べていただいても大丈夫なので、ぜひ使ってください。Y entonces aquí vuelvo a cortar mi jitomate en cuadritos pequeños. で、最初にですね、やっぱり玉ねぎと同じようにトマトも細長く切って、でそれをこう垂直に回してですね、今度は短く細かくみじん切りにしました。Y agrego el jitomate. トマトもボウルの中に加えました。Después agarro tomo un poco de cilantro. それからですね、パクチーを少し取ります。ヘタを取ります。Y entonces voy a hacer lo mismo. Lo hago un rollito y voy a picar muy finamente el cilantro. パクチーもですね、先ほどの玉ねぎやトマトと同じように細かくみじん切りにします。Agrego. これもボウルの中に加えます。Y si ustedes quieren darle un sabor picante a este guacamole, lo único que tienen que hacer es agregar un poco de chile. で、今度このワカモレをですね、ちょっとやっぱり辛みがあった方がいいなっていう、ちょっと辛めのがお好きな方は、青唐辛子のみじん切りを加えてください。Lo único que hago es también picarlo muy finamente y listo. Aquí hay que tener mucho cuidado también. Yo lo hago con las manos descubiertas porque ya tengo pues, un poco de práctica, pero para que no se vayan a enchilar las manos y los ojos, no así se tocan, entonces hay que hacerlo con guantes. でですね、この青唐辛子もこうやって細かくみじん切りにして加えましたけれども、ヘルマンはやっぱり素手でやってましたけれども、皆さんは本当に気をつけてくださいね。
できるだけ、手袋を使って、で触った後は必ず、石鹸でしっかりと使ってしっかり手を洗ってください。それで顔とか目を触るとちょっと大変なことになります。Por último, vamos a agregar sal y pimienta. Mi secreto, que yo también lo hago mucho para que el aguacate no se haga café o negro, es agregarle unas gotitas de aceite de oliva. で最後に味付けなんですけれども、このアボカドっていうのは空気に触れるとですね、黒っぽくなりやすいですよね。でそれを防ぐためにオリーブオイルを少し加えました。そして塩コショウ、1つまみぐらい、加えて味付けをします。Y entonces, ya que agregué el aceite, el sal y la pimienta, solamente mezclamos muy bien y ya está. これでですね、オリーブオイルも加わりましたし、塩も胡椒も入れました。あとはしっかり混ぜて味を整えるだけです。Entonces, este ya quedó listo y lo vamos a reservar para cuando tengamos nuestros tacos. これでアボカドじゃない、ワカモレは、完成です。で、後でですね、タコスができたときにこれを上にトッピングとして使えますので、置いといてください。Muy bien. Antes de seguir con la receta de los tacos, que después vienen las tortillas, voy a checar cómo va mi agua de Jamaica que tengo aquí. En este momento yo lo que tengo que hacer es exprimirla y colarla. Entonces yo, bueno, normalmente la prensa lo que tiene es ya el filtro, entonces ya lo colé. でですね、次の工程に行く前に最初に作ったアグアでハマイカをチェックしますね。これはもう先ほどもお見せしたように中にフィルターがついていましたので、これギューッと押し下げて、でこれでもうこすっていう作業が終わりました。Y entonces ya tengo yo una jarra en la cual yo voy a servir mi agua. でこの別のピッチャーの中にですね、容器の中にこしたアグアでハマイカのジュースを移します。Lo que yo voy a hacer entonces es, en este momento lo que voy a hacer es agregar el azúcar porque todavía está caliente. でまだこのジュースできているのは熱いので、ここの中に砂糖を入れて溶かしていきます。Yo voy a agregar una cantidad, ahorita agregué 4 cucharadas de azúcar que son aproximadamente 45 gramos. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer yo es agitar hasta disolver. 今この中にですね、加えた砂糖の量はだいたい大さじ山盛りにして4杯ぐらい入れましたね。グラムで言うと45グラムですね。で、これを砂糖を入れたらですね、しっかり混ぜて砂糖を溶かしていきます。A esta agua yo voy a agregar medio litro más de agua porque está muy concentrada y voy a agregarle hielo porque nosotros en México la tomamos fría. でですね、今とてもですね、濃くアグアでハマイカが出ているので、いつも大体ここでですね、メキシコでやるのは、あともう少しお水を増やして、あるいは氷を加えて、メキシコでは冷たくして飲むというふうに最初にもお話ししましたけれども、ですので、まだスペースがあるのが良かったですね。Ok, entonces vamos a dejar que se enfríe un poquito más y reservamos por un lado. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer. しばらくできたアグアでハマイカ冷ましておきますね。はい。Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es las famosas tortillas. 次はですね、タコスに使う、タコスの皮っていう人もいると思うんですけれども、タコスに使うトルティージャを作っていきます。Hasta este momento ya llevamos el agua de Jamaica que dejamos que esté reposando. Estamos marinando la carne de los tacos y ya hicimos nuestro guacamole. 今までのところでですね、アグアでハマイカできました。それから、タコスアルパストールの具になる、豚肉の下味付けが終わっています。で、それからタコスのトッピングになる、ワカモレ
もできています。はい、次、タコスの土台になる、トルティージャを作ります。Bueno, entonces lo que voy a hacer es yo tomar un bowl y en el bowl voy a agregar la harina de maíz nixtamalizada. ここにですね、トルティージャ用のトウモロコシの粉っていうのがあるんですけれども、それをボウルの中に入れました。Bueno, entonces lo que tenemos que hacer para las tortillas es poner ya nuestra harina en un bowl y es muy fácil porque solamente le tenemos que agregar agua. Son esos dos ingredientes. トルティージャを作る時の材料ですけれども、2つだけですね。トルティージャ用のトウモロコシの粉、今このボウルの中に入っているものと、ぬるま湯です。Esta agua tiene que estar tibia, no tiene que estar caliente porque la vamos a trabajar con las manos. Entonces, tiene que ser una temperatura que nuestras manos puedan resistir. で、この使うぬるま湯なんですけれども、熱湯だと今こうやってボウルに加えてですね、手でこう混ぜていくので、熱すぎて触れないですよね。ですので、ぬるま湯がちょうどいいです。Entonces, lo que yo voy a hacer es agregar poco a poco el agua y voy a estar integrando con mis manos la harina. で、ぬるま湯の量はですね、少しずつ加えていきます。Y lo voy a hacer despacio porque no quiero que se me vaya a pasar de agua y entonces mi consistencia me quede un poco más líquida de lo que yo lo necesito. でお水の量はですね、一気に入れてしまうとですね、水っぽくなってしまって、水分入れすぎたなってなると思うんですけれども、なのでこれでちょっとずつ水を足していって、その硬さをですね、確認しながら作っていってくださいね。多分これで水分の量は OK だと思います。Lo importante es que se integre bien el polvo del maíz con el agua. でここでのポイントはですね、トウモロコシの粉とぬるま湯がしっかり混ざり合わって、パンを作るときみたいにですね、こねまくる必要はないんですけれども、お水と、ぬるま湯とトウモロコシの粉がこうやって一体化するように、しっかり混ぜていきます。Y bueno, ya que tengamos una masa uniforme y con la consistencia como de plastilina, lo que vamos a hacer es hacer una bolita. で、最終的にはこういうふうにボール状の塊を作るんですけれども、硬さはですね、粘土ぐらいのこうギュッてこう押したらですね、耳たぶと同じぐらいの柔らかさというか、粘土の柔らかさが目安です。Bueno, ya cuando no se nos pega a nuestras manos y cuando se despega también del bowl y ya no queda nada de harina en el bowl, es cuando yo tengo ya mi masa lista. で水分の量がちょうど良ければですね、手にもボウルにもつかない、こういう柔らかさになります。Y yo voy a hacer bolitas de aproximadamente 35 a 40 gramos. でここでですね、大きな玉から小さいボールを作っていくんですけれども、大きさとしては1玉 35g から 40g の大きさにしてください。Si ustedes no tienen una báscula o no tienen cómo pesar, pues solamente hagan una bolita de este tamaño, como se ve en mi mano. 一個一個必ずしも測りで測ってくださいっていうわけではないんですけれども、だいたいこれくらいの大きさですね。ピンポン玉ぐらいの大きさですかね。Y entonces yo voy a hacer unas bolitas porque vamos a empezar a hacer las tortillas. でトルティージャーを作る前に、こうやってできるだけきれいなまん丸い形を作っていった方がきれいな丸いトルティージャーができます。Yo voy a hacer 5 bolitas y entonces las reservo y ahora lo que voy a utilizar es este instrumento que se llama torteadora. でここでですね、さっき作ったボール、小さいボールの玉を引き伸ばすんですけれども、その時に使う道具、これですね、ここにあるのがトルテアドーラ、トルティージャープレス機とも言いますね。Yo lo voy a hacer con este utensilio, pero si no, yo podría utilizar
un plato, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer si yo tengo el plato? Importante utilizar una bolsa de plástico que cortamos a la mitad. Y entonces, lo que yo voy a hacer es apoyarme sobre una superficie. Voy a poner mi bolita y voy a aplastar con un plato. でですね、このプレス機っていうのはなかなかどこのご家庭にもあるわけではないので、これがないとき、このようにですね、平たい台の上に先ほどのボールを乗して、その上にまた平たいお皿を乗して、上からギュッと体重をかけながら押し付けます。そうするとこういうふうに丸い形ができます。で、この時ですね、大事なのは、こびりつかないお皿とかまな板の上にひっつかないように、ビニール、スーパーであるようなビニールを開いて使っています。Y entonces, bueno, así es como lo podemos hacer con un plato. Y si no, si ustedes tienen una torteadora o quieren utilizar una torteadora, es la misma forma de utilizarlo. Se pone la bolita en el medio, se apachurra un poco, se cierra y se presiona. で、このようにプレス機を使う場合はですね、さっきと同じように、玉をですね、ちょっと押し付けてですね、安定させて、で、蓋をして、ギュッて伸ばすと、このように平たい丸い形ができます。Además sirve para hacer músculos. こうやってですね、筋肉ムキムキになるように、そういう運動にもなります。Esto es interesante. La masa va a ser tan flexible y no se va a tener que pegar en tus manos. Es tan fácil de manejar como ahorita lo están viendo. こうやって見ていただいているように、このトルティージャの生地っていうのはですね、とても取り扱いやすい、指に手にベトベトしない、べたつかない、そういう形の、そういう食感ですじゃなくて、触った感じになります。Ya que tengo yo mi tortilla, voy a necesitar entonces una sartén que yo voy a calentar previamente. で、このトルティージャはまだ生なので、これを加熱しますね。で、加熱するときに使うのがフライパンです。Entonces vamos a cocer la tortilla. じゃあ、トルティージャをフライパンで焼いていきましょう。Aquí tengo ya mi sartén que ya está caliente y lo que voy a hacer es poner mi tortilla en el centro. で、あらかじめフライパンはよく温めておきます。で、温まったら、フライパンに先ほどのトルティージャを乗せます。Aproximadamente voy a dejar de 15 a 20 segundos por un lado, después voy a voltear y también voy a dejar otros segundos hasta que empiece a cocerse y una última vez y que se infle. 今最初に置いた面なんですけれども、片面15秒から20秒焼きますね。で、それぐらい焼けてきたら今度ひっくり返してもう少し時間を置きます。そうすると端っこの方がなんとなくこう膨れてくるように見えるんですね。Cuando empiece a hacerse burbujitas en los extremos de la tortilla, 縁の方にですね、ちょっとブクブクしたこう膨らんでくるのが見えると思います。そうするとまた合図でもう一度ひっくり返します。y entonces cuando ya está bien cocida se empieza a inflar mi tortilla. そうするとですね、自動的に膨らんできます。Y ya cuando está así, quiere decir que ya estuvo lista mi tortilla. で、こうやって膨らんできたら、トルティージャは出来上がりというサインになります。Entonces yo voy a hacer otras 4 más para que vean cómo es el proceso de aplastarlas y volverlas a cocer. で、これで1枚目のトルティージャができました。あと4枚作って、全部で5枚トルティージャ作っていきます。作り方見てみてくださいね。プレス機の上に玉を置いて、ちょっと押して、蓋をして、体重をかけて伸ばします。できました。これをフライパンに乗せます。まず、片面焼いていきます。Hay que tener mucho cuidado con los bordes de la sartén y la sartén tiene que ser con teflón. で、使うですね、フライパンは、テフロン加工のものがくっつかなくていいと思います。で、これ、縁に手が当たるとですね、やけどしてしまいますので、気をつけてくださいね。
se puede usar, voltear con espátula. Con espátula, sí, para que sea mucho mejor. ヘルマはもう慣れているので、厚さに慣れているので、素手でやっていますけれども、ちょっと本当はフライ返しを使ってひっくり返した方がいいと思います。中央部が膨らんできました。En México se dice que si las mujeres que hacen tortillas se les infla la tortilla así, es hora de que ya se puedan casar. メキシコではよく言うらしいんですけれども、女性がですね、こうやってトルティージャを作っていて、中心部がこうやってきれいに膨らむように作れるようになったら、お嫁に行けるというふうに言うそうです。Bueno, pues mientras terminamos de hacer las tortillas, yo les recomiendo que utilicen un papel aluminio para poder mantenerlas calientes. で、他のトルティージャを作っている間ですね、最初に作ったトルティージャが冷めてしまわないようにアルミホイルで包んでおきます。Mientras tanto, vamos a volver con nuestra carne de cerdo y lo que vamos a hacer es entonces ahora cocinarla. Lo que voy a hacer es utilizar una sartén. 次はですね、お肉を焼いていきます。また別のフライパンを使います。Y aquí voy a poner un poco de aceite. フライパンを温めて、ここでサラダ油、オリーブオイルでもいいですね、油を引きます。Entonces, si ya tengo mi sartén caliente, lo que voy a hacer es poner directamente a la sartén los filetes del cerdo. 温めておいたフライパンの上に、味付けができた豚肉を並べていきます。一枚一枚重ならないようにフライパンに乗せてくださいね。Con mucho cuidado y lo voy a tapar para que no esté saltando el aceite. 下味のですね、アドボソースが跳ねるかもしれないので、蓋があれば蓋をしてください。Dependiendo de lo grueso de la carne es lo que vamos a dejar cocinar. Nosotros vamos a dejar cocinar por aproximadamente 2 minutos de cada lado porque mi filete no es tan grueso. で、今回使ったお肉が少し厚みのある豚肉でしたので、片面2分ずつ焼いていきます。Mientras tanto, Sachiko, はい。 voy a cortar la cebolla en julianas, ¿ok? Esto lo voy a utilizar para los tacos que voy a preparar. それからタコス用の、トッピングに使う玉ねぎを、細かくまたみじん切りにしていきます。Aquí yo tengo un poquito de piña, en la receta nos dice que tengamos piña en cubos. Y yo también voy a tener cebolla, pero la cebolla que voy a utilizar va a ser en julianas. ここで玉ねぎはみじん切りではなく、くし切りですね、薄切りですね。縦に薄く切っていきます。それから、レシピにも書いてあります通り、このパイナップルですね、パイナップルも、こうやってですね、細かいブロック状に切っていきます。En este momento yo voy a 豚肉をひっくり返します。 voltear y si ven ya se ve un poco dorado por esta parte, es lo que yo busco. このようにですね、表面に少し焦げ目がつくのが理想です。 Una vez que yo tenga ya la carne de cerdo lista, voy a retirar del fuego y voy a cortarla en pequeñas tiritas. 今お肉が焼けましたら、お肉を一旦取り出して、細切りにしていきます。美味しい匂い。Huele muy rico, huele muy rico. 豚肉の美味しい香りがしてきましたよ。Normalmente el pastor, la carne del pastor en México, se hace en un trompo, que el trompo es una parte metálica en el centro y entonces se va encajando los pedazos de carne.
En México lo que hacemos es poner un poco de carne y cebolla, carne y cebolla, carne y cebolla. En este caso no tenemos un trompo, pero sí tenemos todo el sabor del pastor. Entonces lo que vamos a hacer es tener todos los elementos y después ponerlos juntos. 今作っているこのタコス、タコスアルパストーロっていうのはメキシコでは本当に定番中の定番のタコスで、タコス屋さんに行けばですね、お店の外に全部置いてあるんですけれども、こうやってフライパンで作る、そもそもはフライパンで作るものではなくて、トロンポっていう調理器具があります。日本で見かけるケバブでよく似た形のものが使われてですね、中心部分にこう鉄の棒、金属の棒があって、その金属の棒の上に薄切りにした豚肉をこうぐさっと刺して、豚肉、玉ねぎ、豚肉、玉ねぎというふうに順番に、そういう準備をしてから、表面をずっと炙っていくんですね。で、その道具が日本にはないので、こうやってフライパンで代わりに作っています。Bueno, ya retiré del sartén la carne de cerdo, huele muy rico y lo que voy a hacer ahora es ponerlo en una tabla y voy a picar, cortar más bien la carne de cerdo. 豚肉が焼けてですね、本当に美味しそうないい香りがしています。これをフライパンから、引き上げてですね、まな板の上に乗せて、このように細切りにしています。Ya estoy por terminar y lo único que voy a hacer ahora es en la misma sartén en la que cociné la carne, voy a poner la cebolla y la piña. で、これで豚肉を切り終わりましたね。今度はですね、先ほど豚肉を焼くのに使ったフライパンに、玉ねぎ、パイナップル、それからお肉、一緒にまた炒め直します。Entonces, lo que hago es agrego un poco más de aceite. で、油をもう少し足します。Voy a agregar la cebolla. 玉ねぎ、細切りにしたものを加えます。Y voy a agregar también la piña. で、ここでパイナップルの、角切りを加えます。Lo que voy a hacer aquí es nada más darle un sabor un poco dulce por la piña al cerdo, que le va muy bien. ここでですね、パイナップルの甘酸っぱい味が加わることで、豚肉ととても相性が良くなります。Y lo que yo busco es también que todas las partículas que dejó la carne de cerdo se integren a la piña por el jugo que va soltando, porque pues ese es todo el sabor que tiene esta preparación. 最初にですね、フライパンで豚肉を炒めたとき、フライパンに残ってこびりついてですね、残ったものが、今加えた玉ねぎとパイナップルに移ってほしい。それが、ここでの理想ですね。Aquí lo vamos a dejar aproximadamente un minuto para que la cebolla se caramelice bien. で、ここでですね、玉ねぎが、少し火に火が通ってしんなりするまで1分ぐらい炒めます。Una vez que ya estuvo bien cocida la cebolla y se cristalizó, que nosotros decimos cristalizar a que se vuelva transparente y se vuelva suavecita, voy a agregar la carne que ya teníamos solamente para integrar y es todo. 今ここでですね、玉ねぎに火が通って全体的に半透明になってしんなりしたら、最初にですね、取り出しておいた豚肉、切ったものを加えていきます。Y ya que se cristalizó, ahora 豚肉を加えました。agrego la carne y revuelvo muy bien. 豚肉と、パイナップル、玉ねぎ、全体的によく混ぜ合わさるようにかき混ぜます。¿Se te antoja, Sachiko? 美味しそう。なんかもうね、食べたいでしょって言われたので、はいって言ってしまいましたけれども、本当にとても美味しそうでいい香りがしています。Yo voy a apagar el fuego ここで火を止めます。y voy a tapar para que no se nos enfríe esta preparación. ここでですね、もうさらに焦げ目がつかないように余熱で
蓋をしていきます。これでですね、タコスの材料は全部揃いました。トルティージャ、タコスの具、豚肉もできましたし、上に乗せるトッピングのワカモレもできました。で、ここであと何がまだ作ってないかというと、デザートですね。あとデザートだけです。Muy bien, entonces, para el postre, lo que vamos a utilizar son fresas. Yo voy a quitar ya mis otros ingredientes. ¿Me ayudas con este? ¿No? ですね、今からデザートを作るんですけれども、何のデザートかというと、いちごのデザートを作ります。ちょっともう余計なものは、のけていこうと思うんですけれども、まず使うのはですね、いちごですね。Bueno, yo tengo aquí ya mis fresas que las lavamos muy bien y las desinfectamos. Y entonces yo voy a utilizar algunas fresas, pero primero que nada tengo que quitarles la parte verde. で、いちごはですね、あらかじめよく洗っておきました。それから今ここでしなければいけないのは、いちごのヘタを取ることですね。Entonces yo voy a ir cortando solamente la parte verde, ¿ok? Solamente la parte verde es la que yo voy a cortar, porque como van a tener una cocción posterior, yo necesito que mis fresas resistan la cocción que les voy a dar. で、後でですね、このいちごにいちごを加熱するんですね。で、今ここで緑のヘタの部分だけ切り落とします。Ahora, ¿qué ingredientes voy a utilizar para esta preparación? Voy a tener las fresas, como ya les comenté. Voy a tener jugo de naranja, que ahorita les voy a decir yo cómo lo extraigo también. Aquí tengo mi exprimidor y tengo las naranjas. Algo que me gusta mucho como mexicano, que es el tequila. Así que vamos a tener un poquito de tequila en el postre, que mucha gente no sabe que lo podemos utilizar también en el postre. Y por último tenemos triple sec o licor de naranja. で、このいちごのデザートの材料ですけれども、いちごの他に、お砂糖、それから、オレンジ、それからメキシコといえばテキーラですよね。テキーラを使います。それから、オレンジリキュールも使います。Bueno, ya estoy terminando de de quitarles el ramito a mis fresas y yo las voy a reservar por aquí. Las demás las dejamos para más tarde. Mientras tanto vamos a comenzar. Yo necesito el jugo de una naranja. Entonces, muy fácilmente lo que hago es con un exprimidor de naranja obtengo todo el jugo. ですね、オレンジはですね、果汁を使います。ですので、半分に切って、絞り器でオレンジのジュースを絞っていきます。Si se les va un poco de pulpa de la naranja, no hay problema. Hasta yo creo que sería un poco mejor porque tiene una consistencia mejor. Lo que sí tenemos que evitar son las semillas. ここでですね、オレンジを絞るときに、オレンジの果肉も一緒に入ってくると思うんですけれども、それは全く気にする必要がなくて、むしろ果肉が入っている方が美味しいかなっていうふうに思います。で、ただ入ってほしくないのがですね、オレンジの種ですね。もし種が入っていれば取り除いてください。Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer nuestro postre. Lo que tiene este postre especial es que va a ser flameado, va a ser flambé. で、このポストレ、デザートの特徴はですね、フランベをするところなんですね。フライパンを温めておいて、そこにお砂糖を乗せました。Lo que voy a hacer primero es, en una sartén que ya está mi fuego prendido, voy a poner una cucharada y media de azúcar normal, y voy a ir colocando las fresas en el azúcar, sobre el azúcar. で、フライパンにですね、お砂糖を大さじ1と2分の1、大さじ1と2分の1、乗せました。で、その上にですね、先ほどヘタを取ったいちごをこのようにきれいに並べていきます。
もう少し入りそうなので、もうちょっと入れてほしいます。Listo. これで OK です。Lo que voy a hacer entonces es voy a esperar a que mi azúcar se funda lo más posible, que es, si ven ya se está haciendo el azúcar transparente, con la ayuda del líquido de las fresas también. で、いちごからですね、水分が出てきて、最初にのせた、お砂糖が溶けてきています。Cuando yo vea que ya se fundió por completo casi toda el azúcar, lo que voy a hacer es agregar el jugo de naranja. すべてのお砂糖が溶けた、今溶けてますね。この状態の時に、オレンジジュースを加えます。Voy a agregar el jugo de naranja. これでオレンジジュースを入れました。Y ahora viene lo importante. 次、大事なところですよ。Con mucho cuidado voy a agregar, en la parte de afuera, voy a agregar まず、オレンジリキュールを加えました。 el licor de naranja y el tequila. で、テキーラもちょっと火から外してですね、加えるときは火から遠ざけて加えてください。テキーラも入れました。Y después voy a agregar, voy a poner junto al fuego y entonces vemos cómo se hace flambe. Esto se va a terminar cuando se termine el alcohol, o sea, se va a apagar cuando se termine el alcohol. Si ustedes quisieran apagarlo en este momento, todavía tendría mucho sabor a alcohol. Pero si lo dejamos que se consuma solo, vamos a quedar con la esencia del tequila, pero con todo el sabor. アルコールを加えてから、フライパンを少し傾けてですね、火に近づけると、こう火が移ってこうフランベ状態になります。で、この中のアルコール分が飛ぶと、全部アルコール分がなくなると自然にフランベが終わります。で、フランベが終わりきらないうちに火を止めてしまうと、デザートにアルコール分が残ってしまいますので、フランベが終わるまでは、火を止めないようにしてください。Bueno, vamos a dejar esto que se reduzca un poco. Si ya vieron aquí, ya no tiene fuego, quiere decir esto que ya el alcohol del tequila se fue y solo quedó el sabor. でも炎が見えなくなってきたので、フランベが終わりました。含まれていたアルコール分が全部飛んだということですね。で、水分がもう少し少なくなるように、加熱を続けます。Y lo único que yo voy a dejar a que se reduzca y se haga una miel con el mismo líquido. こうやってですね、水分がですね、どんどん少なくなってくるように、こうスプーンですくってですね、いちごにかけたりするとですね、だんだんこうシロップ状になってきます。Muy bien, esto lo voy a dejar un minuto más y listo. Entonces, あと1分で火を止めます。 lo que voy a hacer es, ahora sí, montar los tacos y montar el postre. じゃあもうほぼほぼ今日の作るメニューは完成ですので、お皿に順番に盛り付けていこうと思います。 Bueno, aquí yo tengo dos platos. ここにお皿を2枚用意しました。 Voy a limpiar un poco mi lugar para poder armar bien nuestros tacos. はい、これで少しですね、机の上を片付けまして、作業スペースを広くしたいと思います。 Entonces, si recordamos, aquí tengo, nos falta nuestra agua de Jamaica, hay que cocinarla. Entonces, regresamos a nuestra agua de Jamaica, ya tiene azúcar, ya tiene el agua que colamos y lo único que voy a hacer yo es agregar agua fría. あと、アグアでハマイカの仕上げをするのを忘れていました。もうここにアグアでハマイカの原液ができていて、そこにお砂糖も入っています。あとはここに、この濃度をですね、下げていくためにお水を加えます。Ya agregué el agua fría. ここでもう冷たいお水を入れました。 Si ustedes la quieren muy muy fría, solamente hay que agregarle hielos, pero yo hoy nos la vamos a tomar así sin hielo, ¿verdad, chicos? No hace frío y mejor un poco de hielito, ¿no? まあ、もし本当に冷たいアグアでハマイカを飲みたい方はお水の代わりに氷を入れてくださって大丈夫なんですけれども、ちょっと今寒いですよね。ですのであんまり冷やさなくて大丈夫だと思います。 Si ven, estos vasos que yo utilizo son mexicanos, son hechos de vidrio soplado, entonces tienen esta característica que es el borde azul. なるほど。これね、メキシコの
伝統工芸品の、ガラス細工なんですけれども、こう吹いて作る形なので、こういう風に青いのが縁に残っています。Y bueno, yo ya estoy sirviendo el agua. Si ven, tiene un color muy bonito, un color rojo muy intenso. 皆さん、この濃い赤、ワインみたいな色してますけれども、すごい綺麗な色ですよね。Y entonces ya estamos listos para preparar nuestros tacos. ¿Te parece, Sachiko? Allá en casa espero que ya estén también これでも listos. う飲み物の準備はできました。じゃあ、あとはタコスを順番に盛り付けていくだけですね。Entonces, lo que voy a hacer es agregar 2 tortillas a mi plato. お皿にトルティージャを2枚乗せました。Voy por mi pastor. タコスの具、パストールを取りに来ました。持ってきましたよ。お肉を先ほどのトルティージャの上に乗せます。Agrego el pastor con todo, con un poquito de piña. パイナップルもお肉も玉ねぎも全部入るようにトルティージャの上に乗せます。Y ahora, lo que voy a agregar es guacamole. これですね、トッピングのワカモーレをさらに乗せます。Y por último, 最後にですね、お好みなんですけれども、 yo voy a decorar con un poquito de hojas de cilantro. シラントロの、パクチーの葉を上に乗せて飾り付けします。 Solo para darle un poco de color. こうやってですね、彩りも良くなります。 Tengo ya mis tacos. タコスができました。 Y ahora voy a montar por último mis fresas al tequila. ここでですね、いちごを盛り付けます。 Voy a agregar las fresas al centro de mi plato お y 皿の中央部分にいちごを置いていきます。 hay que asegurarnos que sea un plato que tenga un fondo hondo para que pueda tener también un poco de la salsa. このシロップの部分も一緒に盛り付けたいので、本当に平たいお皿というよりも少し深みのあるお皿がおすすめです。 Agregamos un poco de salsa y listo. これでいちごの周りにシロップをかけてデザートも完成です。 Si quieren, ustedes pueden agregar un poco de nieve de vainilla o pueden agregar nieve de la que ustedes quieran, hasta de matcha, y queda increíble. でこのままでも十分美味しいんですけれども、ここにバニラのアイスクリーム、または、お好みで抹茶のアイスクリームを添えても美味しいですよ。 ¿Estás lista para probar, Sachiko? Sí. ¿Están listos para probar allá en casa? 皆さんもご自宅で作って一緒に食べてくださいね。 Voy a traer unos platos y lo probamos. お皿を持ってきますので食べましょう。味見をしてみましょう。いちごもすっごいいい香りがしています。 Listo. Entonces, ¿listos para probar? ジーン。 Itadakimasu. タコスいただきます。 Sabe mucho a la piña y a la canela y las especias del adobo. すごい美味しいです。豚肉の下味、スパイスの味ですとか、パイナップルの酸味、甘み、感じられます。 Está muy rico, muy rico. うん。 Esperamos que les haya gustado por allá en casa y muchas gracias por invitarnos a cocinar con ustedes. Ahorita vamos a darle un trago al agua de Jamaica también, Sachiko, para ver cómo está. ぜひこれご自宅でも作ってみて、味見してくださいね。そしてこれ皆さんも大好きになっていただければ本当に嬉しいです。この飲み物の方も飲んでみます。agua de Jamaica. ¡Salud! Esta agua de Jamaica tiene un sabor muy característico que es la acidez, pero es una acidez muy rica, entonces pues seguramente les va a gustar. このアグアでハマイカの味もですね、酸味があって、
これが特徴なんですけれども、酸っぱすぎず、で、この砂糖も加えてますので、この程よい甘みがとても爽やかです。美味しい。Todo nos quedó muy rico. 美味しい。全部今回大成功です。ぜひぜひ皆さんもご自宅で作ってくださいね。猫見せと。Ya comí el taco, ya 食べるの早い。もう1個食べ終わっちゃった。Me gustó mucho el taco. 自分で作りながらすごい美味しくできたって言ってま Ushkata. す。うん。 Y pues bueno, yo voy a dejar que Sachiko se coma el postre, porque yo sé que le gustan mucho los postres. Y allá en casa pues también espero y disfruten de todo lo que cocinamos hoy. もうね、タコスもすごい美味しいんですけど、絶対このデザートも美味しいと思います。デザートも食べていいって言われたので。Pruébalo, Sachiko, por favor. いただきます。まだちょっと湯気が出てる。Quisiera con un helado, ¿no? Con nieve de vainilla. 多分アイスクリームとすごい合うと思います。このいちごの、新鮮ないちごの香りと、オレンジの加えたジュースの爽やかさ。全然アルコール分は感じられないです。No siento nada. Se evaporó todo. アルコール分全部飛んでいったってことですよね。Pues bueno, espero y hayan disfrutado en su casa y hayan hecho con nosotros estas recetas de tacos, de guacamole, de agua de Jamaica y de fresas al tequila. 今回4品作りました。ワカモーレ、タコスアルパストール、それからアグアでハマイカ、それからデザートのいちごのテキーラフランベ、ご自宅で皆さんで楽しんでいただけると嬉しいです。Muchas gracias. Nos vemos. ありがとうございます。